آپ ایک ایتھیسٹ ہیں یا کسی اور ریلیجن کے ہیں؟ سر ریلیجن تو انسانوں نے بنایا، جس طرح اسلام بھی انسانوں نے بنایا. نہیں مطلب مجھے کہیں سے پتا چلا تھا سر کہ آپ نے کرسچینٹی گریک کو لوگ مطلب جو ہے نا گریک، انہوں نے 2nd سینچری BC کے اندر ٹرم ریلیجن نکالا تھا، جو کہ انسانوں کا بلایا ہوا ٹرم ہے. خدا جو ہے وہ ریلیجن دیتا ہی نہیں ہے، خدا کا کام ہی نہیں ریلیجن دینا. اچھا نہیں تو مطلب مجھے ایسا پتا اسی چلا تھا کہ آپ نے اسی کرسچینٹی کو طریقے اپنا سے لیا. 7ویں سینچری میں محمد نامی ایک بندہ آیا، اس نے بھی ایک ریلیجن کی ایجاد کی، اس کا نام اس نے اسلام رکھا اور اس نے اپنے اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ کے نزدیک ریلیجن صرف اسلام ہے. حالانکہ یہ ٹرم ریلیجن، مذہب، دین، یہ ٹرم جو ہے گریک لوگوں نے نکالی تھی، اس کا خدا سے کوئی تعلق ہی نہیں. جی اچھا، یہ آپ سچ مچ کرسچن بن چکے ہیں؟ سر کرسچن کوئی نہیں بن سکتا. تو مطلب آپ کرسچن نہیں ہے، مطلب اس کا مطلب سر آپ کرائسٹ کو فالو کر سکتے ہیں، کرسچن نہیں بن سکتے. اچھا دیکھیے میں معافی چاہوں گا آپ سے، لیکن دیکھیے میں جب ادھر ادھر آپ کے بارے میں سرچ کیا، کیونکہ مجھے کہیں لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے بولا تھا کہ ایڈم سیکر صاحب بن گئے ہیں کرسچن. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کرائسٹ کو مانتے ہیں یا آپ کلچرلی کرسچن بن چکے ہیں؟ سر میں کلچر کو نہیں مانتا، میں فالو کرتا ہوں کرائسٹ کو. آگے چلیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، وہ تو ہٹا دیجیے، اب وہ بات چھوڑیے. دیکھیے ہمارے مسلمان بھائی یا جو بھی ہیں، وہ جب یہ لاجک دیتے ہیں، جب عقل ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مان لے عقل کہ ہے؟ خدا ایک. جی عقل ہے. آپ نے اس عقل کو یوز کر کے اسلام کو پرکھا؟ ابھی اسی پہ آ رہا ہوں میں آپ کے، نہیں جیسے نہیں، کہ میری جب بات ان کے سنیں، پاس عقل کو یوز کر کے اسلام کو پرکھا؟ نہیں دیکھیے عقل یاد اسلام رکھیں میں بہت نائس بوائے، میں نے کہا ہاں ہے عقل کو یوز کر کے اسلام کو پرکھا. ہاں تو پرکھا ہے، تب بھی تو اس میں لاجیکل اتنی باتیں مجھے نظر آئیں. ان لاجیکل باتیں نظر آئیں جی تو آپ نے اسلام چھوڑ دیا؟ نہیں ابھی دیکھیے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا لاجک مجھے یار دیا میں گیا نے کیا پوچھا اسلام جب. یار، میں نے کیا پوچھا ہے؟ آپ نے اسلام چھوڑ دیکھیے دیا اگر ان ابھی میں لاجیکل باتیں نظر آشنکا آئیں؟ میں ہوں، ابھی میں آشنکا میں ہوں. اوکے، جب اشنکا سے باہر نکل آئیں گے تو پھر مجھ سے اگلے سوال کر لیجیے گا. نہیں 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 ٹھیک نہیں، ہے، سنیے میں آپ کو. اوکے. 2 نمبر لوگ، محی الدین صاحب. محی الدین، مسٹر محی الدین بھائی صاحب بولنا پسند کریں گے؟ مسٹر محی الدین بولنا پسند کریں گے سر؟ ہلو 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 ہاں جی ہیلو. ایڈم سیگر بھائی، میں آپ کا بڑا فین ہوں بھائی، اس اچھا لیے بھائی، جوائن تھینک یو کیا بھائی. میں اچھا نے اسی لیے جوائن کیا آپ کو ہائی ہیلو کرنے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے. یار محی الدین آپ کون سے بولے؟ محی الدین ہے وہ جو بنگلہ دیشی ہیں جو چینل چلاتے ہیں، وہ بولے ہیں؟ نہیں نہیں، میں بھی بنگلہ دیشی ہوں، لیکن وہ آصف محی الدین ہے، اچھا لیکن میرا نام صرف محی الدین ہے. اچھا، تو آپ بھی ایکس مسلم ہیں؟ ہاں میں نے تو ایکس مسلم آج سے کم 35 سال ہو گیا. اوکے بہترین. جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں کہنا ہے، ایکچولی میں آپ کو سنتا ہوں بہت دن سے، بہت دن بولتے 3 سال ہو گئے میرے خیال سے. تو آج آپ کو آن لائن دیکھا، اسی لیے تھوڑا ہائی ہیلو کرنے کے لیے جوائن کیا. میں آپ کو بہت چلیں سر، پسند کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ سر، تھینکس اے لاٹ سر، آپ کے پسند کرنے کا بہت بہت تھینک یو، اپریشیٹ اٹ. تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا سر. اچھا جی، مسٹر فری صاحب. مسٹر فری، مسٹر فری بات کریں گے؟ ہیلو، ہاں جی ہیلو. ہائے ایڈم، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں جی، آپ سنائیے. او گاڈ، میں سو گئی تھی. او ہاں، تم یہ ویڈیوز بناتے ہو، بڑی آپ اچھی مسلمان لگتی ہیں ہے بہن؟ تم. نہیں،
मैं फ्री एक्स फ्रॉम मुस्लिम है, फियर हूँ। एक्स मुस्लिम है। जी जी जी। कब छोड़ा आपने सर? बहन। अभी आपकी वीडियोस देख के और साहिल जी की वीडियोस देख के भी, और छोड़ तो मैंने पहले दिया था काफी ना, मतलब मैं फॉलो नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों का क्वेश्चन था, जैसे अजीब अजीब सी। बट मैंने ये सारी वीडियोस देख के मुझे सारा ज्ञान आप लोगों ने दिया है कि लिटरेचर वाला ज्ञान। कब छोड़ा लेकिन आपने? मुझे एक 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 क्वेश्चन है जो मैं सोचती हूँ कि कभी कनेक्ट हुआ तो आप लोगों से पूछूंगी, क्योंकि वैसे तो मैं फ्री फ्रॉम फियर कह रही हूँ, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा क्वेश्चन, पर क्या मैं कर सकती हूँ? ओके, कब छोड़ा आपने? 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले। तब तक मुझे नहीं पता था कि एक्स तो मुस्लिम जैसा कुछ वैसा कुछ होता है, पर तो कुछ नमाजें नमूज़ें पढ़ती थी, कुछ पढ़ती थी, कोई वेरीफाई करवाए ना कि आप मुसलमान थी। मैं 2018 से तो बिल्कुल कुछ नहीं, 2020 से कुछ नहीं पढ़ती, लेकिन 2000, हाँ कुछ तो वेरीफाई करा सकते हो करके, मुझे क्या आता होगा, रुको। याद पढ़ दें जो नमाज में पढ़ते थे। मुझे वो आता है जो शुरू में पढ़ते हैं ना नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या होता है वो, भूल गई। वो शुरू का बताओ मुझे, मैं फिर बताती हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि। अत्तहियातुल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु, और आगे भूल गई। मैंने ही पढ़ाना है तो फिर आप क्या पढ़ेंगी? मैं वो पढ़ सकती हूँ ना, नमाज में आयत पढ़ने से पहले पढ़ते हैं वो एक क्या पढ़ते हैं? पढ़ें। वो सुभानक अल्लाहुम्मा। नहीं, जो एक ही रिपीटेटिव पढ़ते हैं जब खड़े होते हैं सजदा करने के बाद, तब भी पढ़ते अच्छा हैं यार वो। देखें बहन, बात सूरह सुने। फातिहा, सूरह फातिहा। अम्म, देखिए बहन, बात सुने। आई डोंट नो आप क्यों जुड़ी हैं। आप फ्री हो चुकी हैं तो याशी करें यार, क्यों आप यहाँ पे आई हैं बिला वजह? कोई नहीं, मुझे एक क्वेश्चन करना है तुमसे यार, जल्दी से इतना करें, तो कर ही सकते हो। जल्दी। अच्छा, इसमें ना एक वो है, क्या कहते हैं कुरान में कहीं, और मेरी मम्मी भी मुझे अभी भी यही बोल बोल के डराती रहती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि जो सारे दूसरे धर्म वाले लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, यही सच्चा है, क्योंकि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि कि लास्ट में जब पूछा जाएगा कि कौन है तुम्हारा अल्लाह, उनको बुलाओ जिनका यार जिनकी बहन बात पूजा सुनो, करी जाती आप थी। तबलीग कर रही हो या सवाल कर रही हो? बहन मुझे मैं समझ नहीं आ पूछ रही, रही सवाल हूँ, करो ना। मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा पूछा जाएगा तो क्या वहां से वो आ गया, वो निकल आया, वही वाला अल्लाह हुआ, फिर वो तो आएंगे भी नहीं। तो तुम इस बात का क्या जवाब देते हो? यार देखो बात सुनो, पूरी दुनिया में ना अल्लाह के सच्चे खुदा होने की प्रोबेबिलिटी 1/4000 है, राइट? अगर आप हम्म, मेजर मेजर रिलीजन्स को भी देख लें तो 1/14 बनता है, ठीक है? तो जितनी प्रोबेबिलिटी अल्लाह के खुदा होने की, उससे उससे इक्वल प्रॉपर्टी जो है ना, वो बहुत सारे और खुदाओं के खुदा होने की है। तो अगर प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि व्हाट इफ यहूदियों का खुदा सच्चा साबित हो गया, तो वहां पे अल्लाह की बजाय यहूदियों का खुदा हुआ, तो फिर भी तो आपने जहन्नम में ही जाना है। फिर अगर वहां पे क्रिश्चियनों का खुदा हो गया तो क्रिश्चियनों के खुदा के मुताबिक तो मोहम्मद एक एंटी क्राइस्ट है, तो फिर भी आप जहन्नम में ही जाओगे। अगर हिंदुओं का खुदा निकल आया वहां पे तो फिर भी आप जो तो हम्म, फिर नर्क में जाओगे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी में बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी तो फिर सबकी बराबर है, लेकिन अल्लाह के खुदा होने की प्रोबेबिलिटी उसके कुरान के मुताबिक सबसे कम है। क्योंकि क्या कोई ऐसा खुदा है जो कि आखिरत में आपके लिए स्पेशल बच्चियां तैयार करके रखेगा कि आप जाके उनके साथ टपाटप करें? हो सकती है ऐसा कोई खुदा? हम्म, अगर हम्म, अगर कोई कहे जी क्रिश्चियनों के खुदा ने मरने के बाद आपके लिए जन्नत में बच्चियां रखी हुई हैं कि आप जाओ और बच्चियों के साथ सेक्स करो सुबह से लेकर शाम तक, उनकी नथें खोलो, और जब आप हर बच्ची की नथ खोलोगे अल्लाह उसकी नथ दोबारा लगा देगा। इतनी स्टूपिड बात अगर हिंदुओं के खुदा ने कही की होती ना, तो इस वक्त मुसलमानों ने पर्चे छाप छाप के लगाए होते, बड़े बड़े बैनर्स लगाए होते। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैनर लगे होते, देखो कितना पिंप किस्म का खुदा है ये हिंदुओं का, कितना पिंप किस्म का खुदा है ये हिंदुओं का। वो हिंदुओं के स्क्रिप्चर में से ना चंद एक चीजें पकड़ पकड़ के ना पता नहीं क्या कुछ बना के दिखा देते हैं। लेट लोन अगर हिंदुओं के स्क्रिप्चर में कहीं पे लिखा होता ना कि जब तुम मरोगे तो स्वर्ग में तुम्हें स्वर्ग दासियां मिलेंगी जिनको तुम जिनकी नथें खोलोगे और फिर वो 1,000 साल तक उनके साथ करते रहोगे और फिर दोबारा उनकी नथ वापस लगा देगी। तो यहाँ पे बैनर्स लगे होते हैं सड़कों के ऊपर,
انڈیا پاکستان میں. تو بی بی میری بات یہ ہے کہ وہ جو حوریں ہیں جن کو اللہ نے بنایا نا ہے اس طریقے سے, ان کو جنت کب ملے گی؟ ان کا ٹیسٹ کب ہوگا؟ وہ ساری عمر تمہاری غلام بن کے رہیں گی وہاں پہ. یہ کس قسم کی جنت ہے؟ وٹ کائنڈ آف جنت از دس؟ وہ جو بچے ہیں جو موتیوں کی طرح بفرے ہوں گے اس جنت میں, جو کہ صرف تمہیں تمہاری سیوا کرنے کے لیے ہوں گے, ان کا خون بھی نہیں نکلے گا, وہ والے لڑکے جو ہیں وہ ان کی جنت کب ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے غلام کیوں ہیں تمہارے پاس جنت میں؟ تو بی بی بات یہ ہے کہ جب آپ پروبیبلٹی پہ بات کرتے ہیں نا, تو پروبیبلٹی پہ بات جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسڈ آن دا ٹیکسچل ڈیٹا, کہ ٹیکسٹ ڈیٹا کیا ہے اور اس کے خدا ہونے کی پروبیبلٹی کیا ہے. تو میرا خیال میں اللہ کی پروبیبلٹی خدا ہونے کی ایکچولی از نیئر ٹو نتھنگ. میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ یہاں پہ آج کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں خدا ہوں, تو اس بندے کے خدا ہونے کی پروبیبلٹی مچ مور ہے اللہ کے خدا ہونے سے. ایک عام بندہ وہ صحیح کلیم کرتے بات. میں خدا ہوں نا, تو اس کی پروبیبلٹی اللہ کے خدا ہونے سے زیادہ ہوگی. ہم، اور اوپر سے وہ ساری چیزیں ویسے بھی کلیئرلی دکھائی دیتی ہیں. تب کہاں تھا اللہ جب وہ لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, تب کہاں ہوتا ہے وہ؟ تب کیوں نہیں آتا؟ تب کیوں نہیں بولتا؟ تب کیوں نہیں کوئی بھائی نیا بات یہ پروفٹ ہے کہ یہ آپ بھیجتا؟ اللہ کے اوپر کوشچن کر بھی سکتے ہیں, اس چیز کے اوپر کسی اور خدا پہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کا نظام خود چلا رہا ہے. ہم، ٹھیک ہے, لہٰذا یہ کوشچن آپ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں, کسی اور خدا کے لیے نہیں کر سکتے, کیونکہ باقی خدا کہتے ہیں میں نے فری ول دی ہے آپ کو, آپ لوگ خود کرتے ہو, تو لہٰذا آپ کے پاس فری ول ہے. لیکن اللہ تو کہتا ہے میں نے فری ول دی نہیں, میں نے تو لکھ دی ہے تمہاری تقدیر میں جو بھی تم نے کرنا تھا, تو لہٰذا لکھ دیا ہوا, تو پھر اللہ کے اوپر زیادہ یہ الزام بنتا ہی صرف اللہ پہ اور کسی خدا پہ بنتا بھی نہیں. کہ اللہ نے خود لکھ دیا تو اللہ نے ریپ بھی خود لکھا, اللہ نے خود لکھ دیا تو اس نے سوسائڈ بامبنگ بھی خود لکھی ہے, اللہ نے خود لکھا ہاں ہے تو اس وہی نے تو. ہر قسم کا گناہ بھی اس نے خود لکھا ہے ہر انسان کے لیے. تو لہذا گناہ کروانے وہی تو. والا اور ہم تو کو اس پپٹ کے بنانے والا بھی اللہ خود ہے. اس کے مرضی سے تو پتا نہیں ہلتا, تو اس کے حساب سے ہی تو ہو رہا ہے نا پھر یہ سوسائڈ بامبنگ اللہ کا نام لے کر کے. اور کہاں اور کس کی مرضی اس سے ہو کی رہا ہے مرضی سے نہیں ہو رہا, اس کے لکھے ہوئے سے ہو رہا ہے. پھر؟ اس نے لکھا ہے تو ہو رہا ہے. اور تب کہاں چلا جاتا ہے یہ سب کو لڑاتا ہے الٹا سیدھا کہ نہیں تو تم کنورٹ ہو, نہیں تو یہ دو جزیہ دو, یہ کرو وہ کرو, کیا ہے یہ سب. اور پھر اس کے بعد میں مجھے بہت ترس آتا ہے. سب سے زیادہ تو مجھے ترس آتا ہے بیچارے 9 سال کی بچیوں چلے سے. بہن, تھینک یو سو ویری مچ, آپ جڑی, ہم، آپ کا بہت بہت تھینک یو. لیکن تھینک میرا یو. خیال ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا, تو اپنی جی ماما کو یہ سارا بالکل. کچھ بتائیے گا, تو ان کو بھی جی نکال دیجیے اس میں اچھا لگا. سے. تھینک یو سو ویری مچ. جی مسٹر فاروق. السلام علیکم سر. وعلیکم سر, کیا حال ہے؟ سر میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. میں بھی ٹھیک ہوں. کہاں سے ایڈم بات بھائی کر رہے طبیعت, پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ایڈم بھائی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ہیں؟ میری طبیعت ٹھیک ہے سر. سر اتنے دن ہم تو بور ہو گئے, آپ کی اسٹریم ہی نہیں دیکھی. ارے تو سر کل بتائیے سر, والی کیا بھی کہنا دیکھی, چاہتے ہیں؟ کل بھی دیکھی میں نے. وہ پھر وہ ہوں، ایک تصویر وہ آپ نے ایک بھیجی تھی, وہ جو ڈبیٹ سے بھاگ گیا, وہ بھی دیکھی میں نے. کل بزی بہت تھا تو ہوں. لیٹ نائٹ دیکھی میں نے, تو آپ کو کال نہیں کر سکا. اس کے لیے میں ریلی سوری. باقی ہم آپ کے لیے بہت دعاگو ہیں سر. آپ کو خدا لمبی زندگی دے اور تھینک یو میرے پیارے بھائی. ہر مصیبت سے آپ کو بچا کے رکھے مالک. تھینک یو میرے پیارے بھائی, تھینکس الاٹ. بس آپ سے بات ہو گئی, بس یہ بہت خوشی ہے میرے لیے. اور سوال تو ہم کرتے سر لوگوں سے, آپ کے شاگرد ادھر پاکستان کراچی سے ہوں میں. بس سر اتنی تو انفارمیشن نہ دیں, سمجھ لگ گئی ہے مجھے. تو تھینک یو سو ویری مچ, اپنا کام جاری رکھیں اینڈ جی کیپ جی اپ دا سر. گڈ ورک. اور اپنا خیال رکھیں, کوئی بھی ایسا الٹا سیدھا سوال کریں, پتہ نہیں فتوا لگا دیں. ابھی پچھلے دنوں کراچی میں کافی مسئلے مسائل ہوئے ہیں. ہاں سر, یہ بلدیا ٹاؤن کے اندر کافی کرسچنس جو ہے گھر وغیرہ جلا دیے. میرے بھی کافی ریلیٹیوز تھے وہاں پر, تو بڑے مسئلے بنے ہوئے یہاں پر نا پاکستان میں. جی بالکل, تو تو بس اپنا خیال خرابوں رکھ میں. کے اپنے جی جی سر, کیونکہ اپنا میں ادھر سے بہت دور رہتا ہوں. جو بلدیا ٹاؤن ہے اس سے کافی دور ہے. چلے تو صحیح ہے. میں سیف ہوں, شکر ہے خدا ان کا. اور ایڈم بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ جی سر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے سر. تھینک یو سو مچ سر, آپ جڑے, بہت بہت جی جی تھینک یو. سر. جی جی سر, بڑی مہربانی. اوکے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا سر. جی جی سر. اوکے. اوکے.
हाँ भाई टंटन, टंटन, डॉक्टर टंटन। Am I audible? ओके, टंटन का इंटरनेट खराब हुआ बड़ा, अब आ गया ऑडिबल। हाँ बोलो हेलो क्या। हाँ एडम भाई Hello भाई, sir. मिस्टर मैं नाइस। एथिस्ट हूँ। मैं एथिस्ट हूँ भाई, आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। तुम एथियस हो? हाँ, मैं तो खुद इस्लाम को मतलब इलॉजिकल तुम्हें मानता हूँ, जो मैंने तुम्हें आपको बताया। तुम्हें पढ़ना आता है? हाँ, पढ़ना आता है। किस जमात तक पढ़ाई की है? अभी तो मतलब, अच्छा मेरे वही ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन की है। जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक था उस पर क्या लिखा हुआ था? स्ट्रीम गैट का लिंक, रुकिए अभी मैं दिखाता हूँ। अभी देखे जाओ उस पर क्या लिखा हुआ है। वाइफ्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। स्ट्रीम यार्ड के लिंक पे क्या लिखा हुआ था, जिस लिंक को क्लिक करके आप अंदर आए हैं? अच्छा अच्छा, वही http://streamyard.com ऐसे कुछ लिखा हुआ है, लिंक है उसकी। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ओनली फॉर मोमिन्स। थैंक यू सो वेरी मच। आप मोमिन हैं? अभी बताया ना, एथिस्ट हूँ मैं। ओके, दोबारा मत जुड़ना। पता नहीं यार, ये एथियस्ट जो होते हैं इनके दिमाग पे भी ये मोहम्मद जैसा ताला क्यों लगा होता है यार? हाय, ये भी एथियस्ट लोग भी मैंने देखा 90% जो है ना, ये उम्मी होते हैं, मोहम्मद जैसे उम्मी होते हैं। यार खादम सोलंकी की वीडियो उर्दू में ही तो है, और क्या अंग्रेजी में लिखी हुई है? तुझे उर्दू अंग्रेजी का फर्क नहीं पड़ता भाई? उर्दू में तो बोलिए सारी उर्दू। क्या है यार कसम से। अब वो जो टेक्स्ट कमेंट है व्हाट्सएप के, वो तो अंग्रेजी में है ना, वो तो अंग्रेजी में ही होगा ना। अब मैं कमेंट्स को भी उर्दू में ट्रांसलेट कर दूं? हाँ, हद है यार। यार मोहम्मद की बीवी में तो बात ही नहीं हुई। मोहम्मद की बीवी पे तो बात ही नहीं हुई यार, असल में तो बात मोहम्मद की बीवी पे करनी थी। सारी 3.5 घंटे गुजर गए और बीवियों पे बात नहीं हुई। हाँ भी, रकीबुल मोहम्मद की कितनी बीवियां थी यार? 11। चल कुरान में से दिखा। हाइस्ट्रीज के मुताबिक बता रहा हूँ, कुरान में बताई नहीं भाई। नहीं, तू तो हिस्ट्री को मानता नहीं है, तो कुरान के मुताबिक बताना मोहम्मद की कितनी बीवियां थी। 0। मोहम्मद ने शादी कोई नहीं की थी? नहीं लिखा है ना कुरान के अंदर, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ उन्होंने शादी की थी। तो कुरान जिस नबी की बार बार बात करता है, नबी कौन है जिसके बारे में बात करता है कुरान? कुरान में नबी खातम नबीन बोला है कि उनको डायरेक्ट भाई नबी यार, कहीं जिस नहीं नबी के बोला बारे था। में बात करता है, या अय्युहल नबी, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, ये कौन सा नबी है? ये नबी की बात कर रहे, चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि भाई वसल्लम को मोहम्मद ले को लें। गोली मार, मैं कह रहा हूँ कुरान में जो बार बार या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी है, ये किसके बारे में बात हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ। ये जिद मैं बता रहा हूँ ना, यही हल नबी यानी प्रेजेंट टेंस में बता रहा है, इस जमाने के नबी की बात और कर रहा है। भाई कौन है नबी ये जिसके बारे में बात हो रही है? जब कुरान नाजिल हुआ किस जो जमाने में नाजिल हुआ? नबी का अर्थ करो ना, नबी अर्थ करो ना, नबी का अर्थ यार करो, आपको मिल जाएगा। नबी जो है, ये जो कुरान नाजिल हुआ सो कॉल्ड तुम्हारे ताहा के ऊपर, ये किस जमाने में नाजिल हुआ? अरे उस पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा नहीं, हूँ मैं यही कर हल रहा नबी हूँ, पे। मैं कर रहा हूँ। ये जो नबी ताहा पे कुरान नाजिल हुआ, ये किस जमाने में नाजिल हुआ? ये कुरान में कहीं नहीं है। ओके, तो कुरान जो है ये कब कब आया था, मुझे बताओ, कुरान कब आया था? ये भी कुरान नहीं बोलता कुरान कभी और कब आई कुरान थी। नहीं बोलता, बट लेकिन तेरे कुरान को तो ये पता होना बोलती चाहिए है ना कब कुरान आया। हर वक्त आता है। कब आया था? लोग क्लेम करते 1400 साल पहले मैं से लोगों था। को गोली मारो, उनको आग में डालो, तुम्हारे मुताबिक कब आया? मेरे मुताबिक भाई मेरे को नहीं पता ना, कुरान ने नहीं बताया कितने साल पहले तो तुम आया। एक ऐसी किताब को अकॉर्डिंग टू मानते द हो हिस्ट्री। तुम एक ऐसी किताब को मानते हो जिसका तुम्हें पता नहीं है किस किस शख्स के ऊपर आई ये किताब। तुम एक ऐसी किताब को भाई मानते हो जिसका मेरे को तुम्हें पता इतना नहीं है किस पता सन है। में आई। किस सन में आई? तुम्हें ये नहीं पता कि जिस सन में आई वो किस इलाके में था। ये कुरान किस इलाके में नाजिल हुआ? अच्छा, मेरे को कुरान में कब नाजिल हुआ,
क्या कैसे नाजिल हुआ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को फर्क मैंने होती है पूछा उसके टेक्स्ट में रकीबुल, कि मैंने पूछा उसकी तुमसे, टेक्स्ट क्या ओए लिखी हुई है। मैंने पूछा है तुम्हें फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, ये सवाल है मेरा। देखो रकीबुल, जलेबियां नहीं बनानी, मुसलमान नहीं बनना। ये नहीं तुम फर्क इस वक्त पड़ती ये है। तुम इस वक्त अल्लाह यारी से बात नहीं कर रहे, तुम एडम सीकर से बात कर रहे हो, ठीक है। अल्लाह अच्छा यारी में और अच्छा एडम सीकर में बहुत फर्क है। मैंने तुमसे ये पूछा नहीं है अच्छा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि नहीं ठीक है। पड़ता, मैंने तुमसे सिंपल सवाल पूछा है। सवाल नहीं पूछा, मैंने कमेंट दिया है। तुम्हें नहीं पता कुरान कब नाजिल हुआ, तुम्हें नहीं पता कुरान किस पे नाजिल हुआ, तुम्हें नहीं पता कुरान को कलेक्ट किसने किया, तुम्हें नहीं पता कुरान को किताबी फॉर्म में किसने लाया, तुम्हें नहीं पता कुरान किस वक्त सबसे पहले आया था और किस नबी के ऊपर मैं आया क्या था। बोलता हूँ, इन कुरान पांचों में हर से किसी वक्त एक सवाल का नाजिल जवाब है होता है तुम्हारे पास? भी, कुरान हर वक्त में नाजिल होता है, हर एक सेकंड में नाजिल होता है। ओके, नाजिल इन द मैंने क्या सेंस पूछा, ये जो रिवीलेशन। कुरान किताब में किताबी ये फॉर्म कहाँ में ना है, बोलो, ये किसने किताबी फॉर्म में डाला जो तुम इस वक्त पढ़ते हो? इसको किताबी फॉर्म में किसने डाला? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली है भाई, मोहम्मद तो उससे मर कब पहले गया? से चली आ मोहम्मद रही है। मोहम्मद तो साबित नहीं होता, कौन है मोहम्मद? कुरान के अंदर लिखा हुआ मोहम्मद माँ एक काना शख्सियत, मोहम्मद आबाहू माहलन, मोहम्मद किसी तुम में से किसी का बाप नहीं था। ये तो ये पास्ट नहीं टेंस में लिखा है है। बाप नहीं था, बाप नहीं था ये नहीं लिखा हुआ है उधर में। आप जो आबा किसे सूरह कहते हैं? 33 की आबा किसे कहते हैं? बड़े को कहते हैं, बड़े। इधर में मैं बड़े को कहते हैं। ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको। कौन सी लिसान इसमें के लिखा मुताबिक? हुआ है, रुकिए ना, पढ़ने दीजिए ना। कौन सी माँ लिसान के काना मुताबिक? मोहम्मद, पढ़ने दीजिए ना सर। माँ काना मोहम्मदुन, मोहम्मद लिखा है, हमद के आगे मीम है। हमद जो है वो तारीफ होती है, और तारीफ जो है इस किताब की होती है, यानी भाई एक डेंजर ऐसा बात सुन, बंदा जो इस किताब को कैरी कर रहा है। अभी तूने ये बात की थी कि मोहम्मद का नाम 5 दफा है कुरान के अंदर, अभी तू उससे इनकार कर रहा? शाह अली से बात करते तो क्या नहीं था, 5 कर दफा रहा। मोहम्मद का नाम है। हाँ, ओके, ये मोहम्मद एक शख्स है जो 5 दफा जिसका नाम है? जी जी, शख्स है जिसके ऊपर कुरान उतरी, शख्स होगा ना ओके, भाई। तो मोहम्मद के ऊपर कुरान उतरी, तुम तो अभी शाह अली से बात करते कुरान नहीं उतरी किसी शख्स। नहीं, आप मेरे को पूरा बोलने देंगे तब तो मैं कंप्लीट करूंगा। इसमें ये लिखा मुझे है जलेबियां नहीं ना मोहम्मद, चाहिए, मुझे असल मुद्दा चाहिए। मीम के मुद्दे पे बात आगे। करोगे कि नहीं? मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ ना, इस आयत का जो आपने आयत दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन। इसका मैं पूरा ट्रांसलेट कर देता हूँ आपको रवानी से। मा काना, नहीं, और नहीं था ट्रांसलेशन तुम क्यों करोगे? मुझे मोहम्मद। बताओ किसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो? मैं ट्रांसलेट करके दे रहा नहीं, हूँ तुम अरबी खुद के नहीं कर सकते। मुताबिक। आप तुमने अरबी की पीएचडी कब ऐसे की नहीं है कर डिग्री? सकते अरबी की पीएचडी की डिग्री है तुम्हारे पास? भाई, मैं अभी छोटा हूँ भाई, अभी कहाँ से मैं अरबी की अगर पीएचडी नहीं की है तो फिर आपको तुम नहीं डिग्री कर सकते। दिखाऊंगा। मुझे बताओ किसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हो? क्यों नहीं कर सकता? एक इल्मे तुम्हें भाई, मैं कोई आपको राइट नहीं। रेफरेंस पेश करता हूँ ना। रेफरेंस मैं पेश करते आपको हैं, हर मुझे चीज की आबा की लॉजिक लिसान बताता दिखाओ। हूँ, रेफरेंस आबा पेश की करता लिसान हूँ। बताओ, लिसान दिखाओ अब मुझे। आप मतलब बड़े होते हैं क्या बात लिसान है? में उसकी ट्रांसलेशन दिखाओ भाई प्लीज, सिंपल। ओपन लिसान, लिसानुल अरबिया खोलो, उसमें आबा की ट्रांसलेशन दिखाओ मुझे। आप लैन लेक्सिकन खोल लीजिए ना, मैं तो खोलो भाई। खोलता हूँ। अभी फिर मेरे को यार लैन लेक्सिकन खोलना पड़ेगा, 2 सेकंड। खोलो खोलो मेरे बच्चों। आप बड़े हार्श हो जाते हो एटम भाई, इतना हार्श नहीं होना है, सर थोड़ा सी मैं इजी हार्श रहने हूँ का। सर, मैं क्या करूँ, मैं बहुत सख्त इंसान हूँ। हाँ, अल्फाज थोड़े से बहुत, अच्छा यूज करें ना। मैं बहुत सख्त इंसान हूँ यार, मैं बहुत सख्त इंसान। हाँ चलिए खोलते, कोई नहीं। हाँ अब मैं हूँ ही बहुत सख्त इंसान। क्या बताऊँ, मैं इतना सख्त इंसान हूँ। हार्ड, आई एम अ हार्ड मैन। बड़ा हार्ड इंसान हूँ मैं बड़ा, हर वक्त ही हार्ड रहता हूँ। अच्छा। forbidden. खुल जा सिमसिम। आपके साइड में खोल के देखिए, हमारे साइड में ना साइड ही नहीं खोल रहा है लेक्सिकन का। देखिए खोल के देखिए, सर्च करके नहीं खोल देखिए, रहा फर्स्ट आपके साइड में? वेबसाइट जो मिलेगा ये मैं देखो आपको मेरी, दिखा देता हूँ।
یہ آپ دیکھو کو میری دکھا جان، دے تو نہیں میں کھول دیکھا سائٹ. میرا پیارا بچہ، میرا پالا بیبی، لین پپو لیکسیکن کھولیے. بچہ، پپو بچہ، میرا پالا مٹھو. اوکے، یہ آپ کے پاس آ گیا، میں نے کھول لیا آپ کے لیے. ابا انجد فرام فادر ٹو سن. نہیں لین لیکسیکن ابا کھولنے کا بولا تکون نا. ابا لین الى انبیاء فادر آف مور سنس. ابا ان ہوا افضل being a father is the most important. ابا البشل فادر وغیرہ. المعانی ابا فادر فادر فادرنگ فادر. جی سر، اب آپ مجھے لین بتائیں، لیکسیکن یہ اب آپ ڈکشنری مجھے لین بتائیں لیکسیکن تو کھولیے نا، بھائی، روٹ اب ورڈ کی آپ مجھے ڈکشنری. بتائیں لین لیکسیکن آپ لے آئیں. میں نے آپ کو ملٹیپل معانی اچھا بھی وہی نہیں دکھایا، کھول رہا نا، میں نے دکھایا. وہی بولا کہ آپ ایک بار کھول کے بھائی وہ دیکھیے، میں آپ لین کو لنک لیکسیکن بھیج. اگر آپ کے پاس ہے تو کھول لیں، میرے پاس نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اچھا میں میں نے آپ کو کھول لیتا ہوں، تین کھل نہیں رہا ڈکشنریاں تھا، دکھائی میں ہیں، ایک بار وی پی این آن کر. 3 ڈکشنریاں دکھائی ہیں آپ کو. تینوں وہ ڈکشنریاں روٹ ورڈ کی معانی ڈکشنریز ہے، معانی جو روٹ کہ ورڈ سب کی سے، ڈکشنریز ہے. یار ایک تو بھول ہی جاتا ہے، سنتا کم ہے بولتا زیادہ سر ہے. معانی جو ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی عربک کی ڈکشنری کہلاتی ہے، معانی، وہ بھی کہتی ہے کہ اس کا مطلب ہے فادر. مجھے بتائیں کہ آپ اس کو فادر ہوڈ سے دور کیسے کریں گے اس میں؟ ابا مطلب ہوتے ہیں آپ کے بڑے، میں نے بتایا نا. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یار رکیبل بات یہ، میں نے تجھے ابھی کیا سمجھایا؟ ابھی میں نے کیا سمجھایا تجھے؟ میرا پتا نہیں ہے. ابا تجھے مطلب میرا فادر بھی ہوتا ہے، بڑے تجھے بھی ہوتا میرا ہے. پتا ہے کہ نہیں پتا؟ یہ بتا مجھے. آپ کا کیا پتا ہے سر؟ ہاں جی، پتا ہے کہ نہیں پتا ہے میرے بارے میں؟ کتنی دفعہ مجھے دیکھا تو نے، سنا ہے؟ آپ کو بہت دفعہ بولو. سنا ہے. اوکے، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں کسی بھی بندے کی بات مان لوں بغیر ایویڈنس کے؟ نہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اس کا ایویڈنس نہ دکھاؤں؟ بولو. دکھاتے ہو ایویڈنس، بالکل ابھی ایویڈنس میں نے دکھاتے ہو. ایویڈنس دکھایا نا اپنی بات کا. بٹ ڈکشنری سے دکھانا، روٹ ورڈ ڈکشنری سے میں کھولتا ہوں نا، تو میں نے میں نے بولا نا. ابھی معانی دکھایا، سارا کچھ دکھایا آپ کو. یا تو اب آپ مجھے ثابت کر دیں کہ میں غلط ہوں، اور اگر غلط نہیں ہوں تو آپ کے جتنے بھی عربک لوگ ہیں جو کہ عربی پڑھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، عربی جانتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، جن کی فرسٹ لینگویج عربی ہے، جن کو عربی میں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ آبا کا مطلب ہوتا ہے پیو. بھائی عربی میں ہم کیوں دیکھیں بھائی؟ عربی اسکالر کو بھی کیوں مانے، عربی پی ایچ ڈی کو بھی قرآن جو کیوں ہے مانے؟ وہ اردو میں آیا تھا. یہ بھی تو نہیں بولتا قرآن میں کہ عربی لینگویج میں آیا تھا. لسان العربیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی فصیح زبان. اور بلغ جگت لینگویج، جس میں نہ ایڈ کر سکتے نہ پھر وہی سبٹریکٹ بات. کر سکتے. اچھا، قرآن محمد کو، اس زمانے کے لوگوں کو کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں محمد کو، یا لوگ کہتے ہیں نبی کو، کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے اوپر ہماری زبان میں کوئی کتاب نہیں دی گئی، بلکہ ہم سے پہلے صرف 2 اور زبانوں میں لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، لہٰذا ہم نے کتاب لسان عربیہ میں نازل کی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں. کریکٹ؟ جی جی کریکٹ. اوکے. یہ کون لوگ ہیں جو کسی نبی کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری زبان میں بھی قرآن ہونا چاہیے؟ ٹرانسلیٹ کیجیے نا لسان العرب کے پہلے. میں نے کہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہماری زبان میں بھی ہونا چاہیے؟ آیت نمبر دیجیے، میرے کو چیک کرنا پڑے گا. کیا تم نے کہا کہ یہ آیت تمہیں پتہ ہے؟ ٹرانسلیشن میں گڑبڑ ہو نہیں سکتی ہے، نہیں، میرے ایک کو یہ سیکنڈ. مفہوم تمہیں پتہ ہے تم بٹ ہو ایگزیکٹ کون ورس نمبر نہیں پتا. ٹرانسلیشن کرنے والے؟ میں تمہیں پتا ہونا چاہیے نا. کیا بول رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے نا. میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تم بتا رہے ہو یہ میرے کو باتیں، تو تم نے حفظ بتانی نہیں ہے ہے. نا، میرے کو حفظ نہیں ہے نا، تو دیکھنا حفظ پڑے گا. نہیں ہے تو پتا ہونا چاہیے. ورس نمبر دے دو نا میرے کو، آیت نمبر اور ورس نمبر دے دو، میں چیک کر چیپٹر لیتا ہوں. نمبر 6 کی آیت نمبر 155 سے لے کے 157 تک. اچھا وہ 155، 2 منٹ دو، میں کنفرم کر لیتا ہوں. لو جی یار دوستو، یہ جو قرآن اونلی ہوتے ہیں نا، دنیا میں سب سے بڑے بے وقوفوں کو اکٹھا کر لو،
تو سب سے بڑے جب بیوقوفوں کو اکٹھا کرو گے تو ان سب کو بیوقوفوں کو مارو. تو جب وہ سارے کے سارے مر جائیں نا تو دنیا میں ہو جائے گی بیوقوفوں کی کمی, کیونکہ سب مر گئے. تو پھر ان کی بیس کے اوپر اللہ جو ہے وہ ایک بیوقوف دیتا ہے جو ان سب کی کمی پوری کرے گا. اس ایک بیوقوف کو کہتے ہیں قرآن اونلی. پھر ہوتا ہی اچھا ہے ٹھیک کہ ہے, میں پھر جو ہے نا پھر جو ہوتا ہی ہے کہ پھر مزید بیوقوف دنیا میں پیدا ہوتے جاتے ہیں. پھر وہ سارے کے سارے بیوقوف جب مرتے ہیں تو پھر کمی ہو جاتی ہے, تو پھر ایک اور قرآن اونلی پیدا ہوتا ہے.